ମମତା ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ କିଏ କହିଲେ? हरे कृष्ण प्रभु जी। किए तुम कहल? हाँ प्रभु जी मु जाए पटिया जो क्लास करिया संडे संडे एबे मोर अच्छा ओहो अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ ठीक अच्छे। तो ठीक अच्छे तो आम ए स्टार्ट करिया जे सातटा प्रोब्लेम कौन अच्छी। अच्छा अच्छा किए कोई कहले ए संसार रे कौन सब दुख अच्छी? समस्त जीवन रे अवश्य विभिन्न प्रकार दुख अच्छे किंतु आपन कौन लागू जे संसार सब बड़ दुख कौन? ठीक अच्छे तो आम जीवा एबे देखिवा जे सात प्रकार दुख कौन अच्छी है। तो ये देखु भगवद गीतार कौन कहुचे एक्चुअल दुख तो 13 अध्याय 9 नंबर श्लोक तो किए उच्चारण करिए श्लोक हाथ टेकु। ठीक अच्छे तो जड़े दी जन जो हाथ टेक अनम्यूट करने दिंतु। अनम्यूट करिए ये कर पारिए। ठीक अच्छे भगवद गीतार 13 अध्याय 9 नंबर श्लोक ठीक अच्छे तो ये कौन भगवान कहते इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रियास्य वै स्ववैराग्यम् अनहंकार एव च अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्मोत्तरव्याधि जन्म मृत्यु दुख दुसानुदर्शनम। दर्शन। ठीक अच्छे कई जन ट्रांसलेशन पढ़ तपन महतो ट्रांसलेशन पढ़। अनम्यूट करंतु प्रभु। हरे प्रभु। पढ़ुन ट्रांसलेशन जो देख दिया है जी स्क्रीन रे इंग्लिश रे जो अच्छे पढ़ नेटवर्क पाउनी आउ का दियो। सुनीता दीप्तिपाल माता जी देला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु अनम्यूट जी। करंतु माता जी। Renunciation of the object of sense gratification, absence of false ego, हरे the perception of evil of the evil of birth, death, old age, and diseases. All these I declare to be knowledge. तो ये देखो भगवद गीता रे ये भगवान कहते जे प्रकृत रे ज्ञान जो ना ज्ञान हूँ कौन ना रिनाउंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इंद्रिय भोग पछरे गुड़ेबारु जो विरक्त भी से ज्ञान ता सहित कौन ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसान दर्शनम। तो एक्चुअली संसार रे प्रकृतर दुख कौन ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक दुख हिसाब रे देखिबा होची प्रकृत ज्ञान ठीक अच्छे। तो एबे जीवा एक्चुअली संसार आम दुख जानले कौन ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो साधारणतः देखु आम साधारणतः कहती जे ए संसार रे सबुठ बड़ दुख हूँ कौन ना डेथ। तो जिते आम देखते युधिष्ठिर महाराज ए जक्ष सहित जो संवाद होती जक्ष पचार किम आश्चर्य ए संसार सब आश्चर्यकर कथा कौन
तो युधिष्ठिर महाराज एवं कहते जे अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्तावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतोपरम। तो ये संसार रे प्रत्येक समय रे व्यक्ति मृत्युर द्वार देश रे जाउचंती किंतु तापरे भी लोक जी रहीगले सी चाहूंचंती जे आमे बोधे सब रहबो हमर मृत्यु हबनी तेणु याठू बड़ा आश्चर्यर कथा कौन अच्छे। तेणु से साधारणतः देखो ये जो संसार रे मृत्यु हूँ बहुत बड़ कष्ट बुझिपारे कि साधारणतः गरुड़ पुराण रे दिया होची जे व्यक्ति जेतेबेले साधारणतः मृत्यु समय आसे तो मृत्युर कष्ट केमती ना 40,000 बिछा कामुड़े जी कष्ट से कष्ट। तो ये जो 40,000 बिछा कामुड़े कष्ट माने हूँ कौन ना आमको ये संसार छाड़ी जीवा को इच्छा हो ना तेणु से जो संसार छाड़ी जीवाई इच्छा होनी तेणु आप देखो भावतु यही टाइम कई जन आसवे देख आप कहे चला तुम टाइम सरीगला तो आमको केमती लगे तेणु से तो मृत्यु समय रे भी जो व्यक्ति धर जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं तो से भी से संसार सहित जड़ित होकर अच्छा ना तेणु जो डक चल ए तो सहीटा केते कष्ट लगे तो जीवाई चाहिए तेणु जीवाई जो न चाहिए तेणु ए जमदूत मैंने शरीर फाड़ी आत्मा को लेकिन जी तो सहीटा हूँ कष्ट है। तो ता सहित कौन हुए ना आमर जमी आ गए भिडियो होता जे एक्चुअली मृत्यु पर कौन हुए आप देखिपारे से कौन ना जो जम दूत मान नहीं जाऊँच तो से व्यक्ति घर कथा मन पड़े कौन ना प्रथम कौन करें ना बेकर गोटे जम फास बांधी थे नहीं जाऊे तार भी घर कथा मन पड़ो जीवन सारार सब स्मृति मन पड़ो जमदूत मैंने गुड़े गुड़े की नहीं जाऊे खरारे नहीं जाऊे गोटे जगह कला गोटे देखिए माने बरगछ अच्छी तो बरगछ बरगछ मूल बसी पार से छाई जदि तार किसी पुण्य अर्जन कर बसी बसी भी पारनी तो एमती सब अच्छे कारण यू मृत्यु पर साधारणतः जम लोक को जीवार जो रास्तार जो दूरता ये हूँ 86 लक्ष योजन है। तो 86 लक्ष योजन माने कौन गोटे योजन हूँ गोटे योजन हूँ 8.5 माइल्स है गोटे माइल हूँ लगभग 1.5 किलोमीटर तो ताने हूँ 13.5 किलोमीटर गोटे योजन ताने 13.5 इंटू 86 लक्ष तो ये गुणीदेले जेतिक हो सेतिक हो जमराज को माने जमालयर डिस्टेंस। तेबे जदि व्यक्ति धर जो भक्ति करनी तेणु कौन हम तो ये सब कष्ट भोग्य तो से कह जाए दुर्लभ मानव देह देहीनाम क्षण भंगुर। तो ये जो मनुष्य जन्म प्राप्ति होता तो बहुत कष्ट तो तापर कौन ना देहीनाम क्षण भंगुर तो मनुष्य जन्म प्राप्त हवा कष्ट तापर देह प्राप्त है भी केतले चल तार किसी कहीहबनी तो से कह जाए तत्रापि दुर्लभ मन्ये ताठारु भी मु दुर्लभ मन कर कौन ना वैकुंठ पार्षद दर्शन तो ताठारु भी दुर्लभ जदि भक्तंकर संग हुए है। तो तेणु से साधारणतः देखो मृत्युटा सेमती कष्ट तो आप भावुए मृत्यु तो बहुत दिन अच्छे एत कौन चिंता करार अच्छे टेंशन ना कि एंजॉय कर कौन मृत्यु मृत्यु चिंता कले हम कि तो ठीक अच्छे एटलिस्ट मृत्यु तो ये आसनी आम भाव 60-65 वर्ष पर आसो तो देखिए मृत्यु आसेनी तो मजा टे कर तो देखिए नेक्स्ट कौन गोटे दुख आसो कौन देखिए एबे आसिला जे जे मृत्यु सीना आसनी किंतु गोटे टाइम पर ओल्ड एज आसो साधारणतः ओल्ड एज आप देखो आग टाइम एटलिस्ट व्यक्ति 50 वर्ष हुए तो कनसीडर करा ओल्ड एज किंतु एबे देखो आप 30-35 वर्ष है धीरे धीरे आपंकर देह खराब हवा स्टार्ट हो डायबिटीज कहार आंठू गंठी दरज हो पाइल्स हुए तो ब्लड प्रेशर रोचे तो एमती सारा बहुत सारा डिजीज रोचे क्या इन्सुमानिया हो शुई पारुनी से पिला तो एमती टाइप रोचे तेणु ओल्ड एज आउ सब ओल्ड एज असुविधा कौन ना जड़े माने खाइबा भोक लगनी ताको निद हबनी ताको लोक भल कथा कहबेनी से नीति शास्त्र कहुची जे जे केमती ताको व्यवहार करिए वाक्यन आद्रियता जनाः वाक्यन आद्रियता जनाः भार्या न शुश्रायते
अह कष्टम जिन्न बयसम पुत्रपि अमित्रायते। हां ତ କେମିତି ନା ବାକ୍ୟ ନେ ଆଦ୍ରିୟତା ଜନା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହିଁ କଥା କହିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ତେର ଜଣ ସବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ଜଣ ଭଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା, ତା ପାଇଁ ପଢଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଡେଲି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତାର ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ସେଠି କୁହାହଉଛି କଣ ନା ବାକ୍ୟ ନେ ଆଦ୍ରିୟତା ଜନା। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ମିଠା କଥା ରହିବନି। ଆପଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମିଠା କଥା କହିବେନି। କାहे ତୁମେ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଏତେ କଥା କଣ ପଚାରୁଛ? ତୁମ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଏବେ ଆମର ଟାଇମ, ଆମେ ଯେମିତି କରିବୁ। ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ବି ପୁଣି ଥରେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି କହିବେ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଆପଣ ହାତ ଧରିକି ଏତେ ବୁଲଉଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାଇପ ର କଥା କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ସଂସାର ଏଟା ନିୟମ ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ପୁଣି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ହବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ନିୟମ ଏଟା, କିଛି କିଛି କରିହବନି ହେଲା। ସେ କଣ ନା ବାକ୍ୟ ନା ଆଦ୍ରିୟତା ଜନା। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖି ଆପଣ ପୁଅ ବୋହୁ ଆପଣ ଆଉ ମିଠା କଥା କହିବେନି। ତାପରେ କଣ ବାକ୍ୟ ନେ ଆଦ୍ରିୟତା ଜନା ଭାରିଆ ନା ଶୁଶ୍ରାୟତେ। ଆଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଵାମୀ ଭିତରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଭଲ ରହିବନି। ଯୋଉ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ରହିବ ତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ମାନେ ଖାଲି ଦି ଜଣକୁ ଚିଡୁ ଚିଡି ହଉଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଭଲ ରହିବନି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ହା ହା କଷ୍ଟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସମ୍। ତ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଟା ଏତେ କଷ୍ଟ, ପୁତ୍ର ବି ଅମିତ୍ରାୟତେ। ପୁତ୍ର ଟା ଅମିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସବୁଠୁ ଦେଖିବ ପୁଅଟା ହିଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ ପରା। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ଅବଶ୍ୟ ଝିଅ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେତେ ଝିଅ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ବାହା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦେଖିଏ ପ୍ରାୟତଃ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନବନି, କାରଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଚାଲିବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଝିଅ ଟା ଚାହିଁ ଟିକେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରେ, କାରଣ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଇମୋସନ ଟା ଅଧିକା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇମୋସନ ଗୁଡା ଅଧିକା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଏ କଣ ନା ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋସାଇଟି କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମାଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଏ ଶରୀର ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆଉ ମନେ କିଛି ରହିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି, ନିଦ ଠିକ ସେ ଆସିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଦେଖ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ନା ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ହଉ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯେ, ଆପଣ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଯାଏ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମର ଏ ବୟସ 35 36 ହେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଲେ? ଠିକ ଅଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ତା ବୋଲି କଣ ଆଉ ଆମେ ରହିଯିବୁ? ତ ନେକ୍ସଟ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କଣ ନା ଡିଜିଜ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜିଜ ଫ୍ରି। ତ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ଶରୀର ଡିଜିଜ ଫ୍ରି। ଇଭେନ ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଏ ବି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଡିଜିଜ ଫ୍ରି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି। ନର୍ମାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଧର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟି ଜଷ୍ଟ ଦରଜ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଯୋଉ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଟା ବଢି 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 ଚାଲେ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କଣ ସବୁବେଳେ ଆଉ କଣ ରହୁଛି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି? ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି ତା ବୋଲି ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ? ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିହବ ନା। ତେବେ କହିଲେ ନା ନା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି। ତା ସହିତ କଣ ନା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ କଣ କହିଲେ? କଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସୁଛି? ୟାର ମୂଳ କାରଣ କଣ କହିଲେ? କୋଉଥିପାଇଁ ତିନିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି? ମେସେଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି।
ए तीनिटा प्रोब्लेम रो मूल कारण होची जेहेतु आमे जन्म नेचंती बुझि पाइले ना आपण साधारणतः देखिबे जे साधारणतः दुर्गा पूजा टाइम रे विभिन्न प्रकार सेल चले बुझि पाइले ना माने गुटिए साड़ी किनले तीनटा साड़ी फ्री दिवाली रे सेमती चले तो एठी सेमती भगवान कहउचंदी आपण खाली जन्मरो माने जन्म हबा पई आपण केवल चिंता करंतु आउ तीनटा प्रॉब्लम फ्रीली देबी आपण जन्म हबा पई जदी चिंता करि गले माने आपणकर आशा रहिला आउ थरे जन्म हबा पई जन्म हैला माने आपणर मृत्यु सुनिश्चित जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्याते ना तुम सुचितम रसि जार जन्म हेछि तार मृत्यु सुनिश्चित तार मृत्यु हेछि तार जन्म सुनिश्चित तेणु आपण केवल जन्म पई चिंता जदी कर देले आशा रखि देले ताले जन्म हे गले शरीर कोनोसी भी शरीर धारण करंतु ताले कोन होबो ना आपणकर मृत्यु सुनिश्चित शरीर खराब सुनिश्चित वृद्धावस्था आसीबा सुनिश्चित हला साधारणतः प्रायतः देखନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି ନା ତ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ବୋଧେ କେବଳ ମା କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଠାରୁ ପିଲାକୁ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ମା ର ଗର୍ଭରେ ରହୁଛି କେତେ କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଥରୁମ ରେ ବନ୍ଦ କରିଦବା ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦବା କେତେ ସଫୋକେଟିଭ ଲାଗିବ ତ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 8-9 ମାସ ଭଳି ପିଲାଟା ଏବେ ମା ର ଗର୍ଭରେ କେତେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଏକଦମ ଚାପି ହେଇକି ରହୁଛି ତ ତା ସହିତ କଣ ନା ପିଲାର ତାର ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଯୋଉ ତ୍ୱଚାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ କୋମଳ ହେଲା ତ ଏଇ ତ୍ୱଚାଟା ଏତେ କୋମଳ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯଦି ମା ଯଦି ଏବେ ଖଟା ଖାଇଲା କିମ୍ବା ମା ଯଦି ଏବେ ରାଗ ଖାଇଲା ତ ତା ଶରୀର ଏକଦମ ଜଳିବ ହେଲା ତା ଶରୀର ଏବେ ଜଳିବ ତେଣୁ ତା ସହିତ କଣ ନା ମା ଧରାଯାଏ ଏବେ ମା ର ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧରାଯାଉ କୃମି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବେଳେ ବେଳେ କାମୁଡନ୍ତି ତାକୁ ତ କାମୁଡ଼ିଲା ମାନେ ସିଏ ପୁରା ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 3ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତି ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମନର ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ତ ଗର୍ଭସ୍ତୁତିରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଟା ସ୍ତୁତି କରେ ଯେ କଣ ସ୍ତୁତି କରେ ନା ଭଗବାନ ମତେ କେମିତି ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମरणम ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ ଏହି ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁଷ୍ଟାରେ କୃପୟା କରେ ପାହି ମୁରାରେ ଠିକ ଅଛି ହେ ମୁରାରୀ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠି ହଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ଇଏ 4 ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ଅଛି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ somehow ତ ଲାଇଫ ଠିକ ଚାଲିଛି ତ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆସି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଆପଣ କେବେ ବି ହଟେଇ ପାରିବେନି ହେଲା ତ ଆଉ 3ଟା ଦୁଃଖକୁ ଆସିବା ଏବେ ଶୁଣିବା ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବଜାରକୁ ହେଲା ତ ବଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତ ବଜାରରୁ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ବଜାରରୁ ଫେରିଯିବି କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ତ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ହାତୀ ମାନେ ଗୁଡେଇଲେ ତା ହାତୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡେଇଲେ ସେଠୁ ପୁଣି ପଛ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ତ ପଛ ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି କିଛି ମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଡେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାଘ ସିଂହ ଏମିତି ଟାଇପ ର ଗୁଡେଇଲେ ତ ଦି ସାଇଡରୁ ଏପଟେ ହାତୀ ଗୁଡଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ସିଂହ ଗୁଡଉଛନ୍ତି ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ପୁରା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ତ ଦୌଡି 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 ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କୂଅଟା ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ କୂଅରେ ନହେଲେ ପଡିଯିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡି ଦୌଡି ଯାଇ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ତ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୂଅ ଉପର ଦେଇ ଗୋଟେ ଗଛର ଶାଖାଟା ଯାଇଛି ହେଲା ତ ଗଛର ଯୋଉ ଶାଖାଟା ଯାଇଛି ତ ସେ ଶାଖାଟାକୁ ଧରିକି ଏବେ ଝୁଲି ପଇଲେ ତ ଶାଖାଟାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଝୁଲି ପଡିଲେ ତ ଝୁଲି ପଡିକି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ତ ତଳେ ଏବେ କୂଅର ତଳେ ଏବେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ଅନେଇକି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମାନେ ଯଦି ଖସି ପଡିଲେ ତାହେଲେ ସାପ ମାରିବ ଚୁଟ ଆଉ ହେଲା ତ ତା ସହିତ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଡାଳଟାକୁ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଡାଳଟାକୁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା ଧଳା ମୂଷା ଆଉ କଳା ମୂଷା 2ଟା କାମୁଡୁଛନ୍ତି ହେଲା
ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇମେଜ ଟା ଯଦି ପାଇବେ ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛି। भक्ति प्रीति माला चंदा, भक्ति प्रीति माला चंदा, तुम्हें निया है निया चित्ताना। अच्छा, से जो इमेज टा कहा पाखर अच्छी की से इमेज टा बोधे मो पाखर थिला, मो पाउनी सेटा कोन थिला। এটা ঠিক, हाँ पाइल पाइल। शेयर करछि रो। जय प्रभु आपण, हाँ मैं भी शेयर करछि। ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଏଟା ହେଲା କି हाँ तो एबे देखंतु तो एबे कौन ହେଇଛି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଝୁଲିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଝୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦିଟା କଳା ମୂଷା ଆଉ ଧଳା ମୂଷା ଏବେ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସରି, ଧଳା ମୂଷା ଆଉ କଳା ମୂଷା ଦିଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାଳକୁ ଏବେ କୁଟ 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 କରିକି କାଟୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ମହୁ ମାଛିର ଫେଣା ଝୁଲିଛି, ତ ମହୁ ମାଛି ଗୁଡା ଆସିକି ଏବେ ତା ମୁହଁକୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକର ମୁହଁକୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ମହୁମାଛି ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କାମୁଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ ଦେଖିଆ। ସମସ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ହଉଛି ଲୋକର, ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ମାନେ ଭଲ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଲା? ଆଁ? ଆଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଜୀ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ? କିଏ କିଏ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ମତେ କିଏ ସେ ଛୁଆଟା କିଏ କହୁଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ? କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇ ତଳେ ବୁଝି କୁମ୍ଭୀର ସାପ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯଦି ସେ ଯଦି ବାଡିଟା ଛାଡିଦବ ବୋଲି ପଡିଯିବ ନା, ମରିଯିବ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଖାଇଦେବେ ତାକୁ, ସେଟା ଡର। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଦେଖା ହଉଛି ସେ ଲୋକଟା ହସୁଛି। ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଦେଖା ଯାଉଛି ସେ ଲୋକଟା ଏବେ ହସୁଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ କାହିଁକି ହସୁଛି? ମହୁ କାରଣ ମହୁମାଛିର ପଡୁଛି ରସଟା କାଟୁଛି। ହଁ ସେ ଯୋଉ ବହୁତ କାଟୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେ ତାକୁ ସେଇ ମହୁର ଆନନ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ନଉଛି, ସେ ହଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମରିବ ବୋଲି। ବୁଝିଲେ, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ବି ହଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ମହୁ ପଡୁଛି ତା ଜିଭରେ ଚାଟୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଦେଖଉଛି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତି କାହାର କହିଲେ?
ଏ ସ୍ଥିତିଟା କାହାର? ଏ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ହାତୀ ଗୋଡଉଥିଲେ ଇଏ କିଏ ନା ହାତୀ ଯୋଉ ଗୋଡଉଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଏବେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସିଏ ଏବେ କିଏ ନା ଇଏ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଗୋଡଉଥିଲେ ଇଏ କିଏ ନା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ହାତୀ ଯୋଉ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇକି ଆଇଲେ ଇଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲା। ତ ଏବେ ଆସିକି ଯୋଉ ଝୁଲି ପଡିଛନ୍ତି ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ପ, ସର୍ପ ଅଛି ଇଏ କିଏ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ତ ତା ସହିତ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଧଳା ମୂଷା ଆଉ କଳା ମୂଷା କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଡାଳକୁ ସିଏ କିଏ ନା ଦିନ ଆଉ ରାତି। ଦିନ ରାତି ଦିନ ରାତି ଏମିତି ସରିଗଲେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଖସି ପଡେ, ଏବେ ସାପ ଚୁଟ ମାରିକି ମରିଯିବ। ତ ତା ସହିତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ମହୁ ଫେଣାରୁ ଯୋଉ ମହୁ ମାଛି ସବୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ତା ମୁହଁକୁ ସିଏ କିଏ ସବୁ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ସେ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡା ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଉଛି କମଲ ଦଲ ଜଲ ଜୀବନ ତଲ ମଲ, କମଲ ଜଲ ଦଲ ଜୀବନ ତଲ ମଲ, ଧରହୁ ହରି ପାଦ ନୀତିରେ, ଭଜହୁ ରେ ମନ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ, ଅଭୟ ଚରଣର ବିନ୍ଦାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଜୀବନ ଟା କଣ ତଲମଲ। କେମିତି ନା ଯେମିତି ଟାଇପ ର ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ରହିଲେ ଟଲ 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 ଟଳ ହୁଏ ନା, ତ ସେମିତି ଟାଇପ ର ଟଲ ଟଳ 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 ତ କୋଉ ସମୟରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ତ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ରସ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ କଷ୍ଟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ତଥାପି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ବି ତ ଠିକ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତ ଆମେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି। ଇଏ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ସେ କଷ୍ଟ କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଗଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟ କଣ ନା ଆଦି ଦୈବିକ କଷ୍ଟ। ଆଦି ଦୈବିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଖରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହଉନି କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେବା କଥା ଯଦି ହଉଛି ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇକି ଏକଦମ ଝଡି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଶୀତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି, କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ହୁଏତ ମରୁଡି ହେଇଗଲାଣି, କୋଉଠି ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ୟା ଦ୍ଵାରା ବି କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି। ଆପଣ କହିବେ କଣ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ସବୁବେଳେ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିନା ଏମିତି ମାନେ ଓଡିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ କଣ ସବୁବେଳେ ହଉଛି କି ସେଥିରେ କଣ କଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ କହିବା ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ଆଦି ଭୌତିକ। ତ ତାପରେ ହବ କଣ ନା ଆଦି ସରି ଆଦି ଦୈବିକ। ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ଆଦି ଭୌତିକ। ଆଦି ଭୌତିକ ମାନେ କଣ ନା ଜୀବ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଏବେ ସାପ ଏଇଟା କଣ ମଶା କାମୁଡିଲେ କି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେବାରୁ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କିମ୍ବା ଧର ଆଗରୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସହିତ ଝଗଡା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ। କିମ୍ବା ଅଫିସ ରେ ଆପଣ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅଫିସ ର ବସ୍ ସହିତ ଝଗଡା। ତ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଠାରୁ ଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ। ସାଧାରଣତଃ ନୀତି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ। କଣ କୁହାଉଛି କୁହାଉଛି ପ୍ରବେଶ ବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧୁ। ତ ପ୍ରବେଶ ରେ ଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ତ ତାପରେ କଣ ନା ଭାର୍ୟା ବନ୍ଧୁ ଗୃହେଶୁ।
ଘରରେ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି କିଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ଅ, ତାପରେ କୁହାଉଛି ଯେ ଅ, ଅ, ତାପରେ ଅ, ଦେହ ଖରାପରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ଔଷଧମ। ଅ, ଔଷଧମ ଚ ମିତ୍ର, ମିତ୍ର ହଉଛି କାହାର ନା ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ। ଦେହ ଖରାପ ଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କୁହାଯିବ? ମିତ୍ର। ତା ସହିତ କଣ ନା ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମିତ୍ର କିଏ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମିତ୍ର ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ମିତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡା ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ଯାଏ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ଝଗଡା ହେଇଛି ଆପଣ କାହା ସହିତ ରହିବେ? ଆଉ ତା ସହିତ ଏବେ ଟାଇମ ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଵାମୀଟା ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଟା ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧା ଆଉ ସବୁଠୁ ଦେଖିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଝଗଡା ବେଶୀ ହଉଛି ନା କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମା ବାପା ଦାଦା ଖୁଡି ପିଇସା ପିଇସି ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କାହା ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଏମିତି କଥା ଅଛି ଯେ କେତେ କଥା ହେବେ। ତ ଏମିତି ଆଇଲେ ଜଷ୍ଟ ଦି ଚାରି ପଦ କଥା ହେଲେ, ଆଉ କଥା ତ ନାହିଁ ନା, ଏବେ ଝଗଡା ହେବେ। ତାପରେ ତ ଝଗଡା ହେଇ ପୁଣି ବୁଝାବୁଝି ହେଇକି ପୁଣି ରହିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଟା ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଲେସନସିପ ଭିତରେ କିଛିଟା ସ୍ପେସ ରହିବା ଦରକାର। ଇଭିନ ଆଗ ଟାଇମ ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ଫୋନ ନଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ କି 6 ମାସରେ 10-15 ଦିନ ଆସିଲେ ରିଲେସନସିପ ଭଲ ହଉଥିଲା। କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଦାଦା ଖୁଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ, ସେ ଠିକ ରହ। ତ ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗ ରହିଲେ କେମିତି ହବ? ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ କେତେ କଥା ଏମିତି ହବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ କଥା ହେବେ, କାହା ସହିତ ଆଉ ମିଶିବେନି, କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେବେ, କେମିତି ହବ? ତ ଅବଭିୟସଲି ଝଗଡା ଲାଗିବେ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଟାଇମରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଠାରୁ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିର ଟାଇମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାହା ବି ହଉ ଝଗଡା ହଉ ଯାହା ହଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି କେମିତି ରହିଯିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି, ବହୁତ ବଡ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ କେମିତି ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ୱାଇଫ ସହିତ ରହିଯିବେ ଖାଲି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ। ତ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଣ ନା ଆଧି ଆତ୍ମିକ, ନିଜ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଏବେ ଟାଇମରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଏବେ ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଲାନି, ତେବେ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲେ। ତ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରୁଷ ବି ଯିଏ ଅଛି ଡିପ୍ରେସନ ରେ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯିଏ ଅଛି ଡିପ୍ରେସନ ରେ ରହୁଛି। ହୁଏତ ଆମେ ସୋସିଆଲି ଜଷ୍ଟିସ ଆମେ ନେଇଯିବା, ହୁଏତ ଆମେ କୋର୍ଟ ଫାଇଲ କରିଦେଲେ ଇଏ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋର୍ଟ ଫାଇଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବି ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଥିବ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଖୁସି ଥିବ ନା, କେହି ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଟା କଣ ରହିଲା? ପ୍ରଥମ ହେଲା 4 ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, ତାପରେ ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ଆଦି ଦୈବିକ, ତାପରେ ଆଦି ଭୌତିକ, ତାପରେ ହେଲା ଆଦି ଆତ୍ମିକ। ତେବେ 7 ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 7 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କୌଣସି ୱେରେ ମାନେ କାଟି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ, ଆଗ ଟାଇମରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା 4-5 ଭାଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆଉ ତ 4-5 ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରିବେନି, ଏବେ ସବୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ। ତେଣୁ ଏବେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା କହିଲେ ନା 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 ବାପା ମା ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ତାଙ୍କର ରହିବେ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ସେ ରହିଲେ।
तापर गोटे समय आइला आ स्वामी स्त्री भी सांगर रही पारे ना आ स्वामी स्त्री भी रही होनी बहुत झगड़ा हो तो एटलिस्ट स्वामी स्त्री जो झगड़ा हुए तो झीटा एवं ता माँ घर को पड़े जाए माँ सहित रुहे किंतु तापर जेनरेशन एबे जो पिला गुड़ा स्टूडेंट गुड़ा तो माँ ता मम्मी को जो मम्मी आई नीड सम स्पेस मो रूम को तू फटिकी पलि आसु मो मोबाइल रे मु कोन करछि न करछि का सहित वीडियो कॉल रे अछि तू कोन पई पछि पलि आसु ता माने देखंतु माँ झियो भीतर भी स्पेस दरकार तो ये हूँ कलिर प्रभाव तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आसी चले आ ये जिते प्रॉब्लम आसब तो ता माने देखंतु जेते व्यक्तिटा बे लोनली रहिबो एका रहिबो सेते अधिक प्रॉब्लम फील करियो कोथिरे ना माइंड रिलेटेड बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करियो एबे मते कहंतु साधारणतः कोठी आनंदटा कोन अछि आपण कोन आनंद अछि कहंतु मेसेज करंतु कोन आनंद अछि केते परसेंटेज संसार आनंद अछि ना आपनकर ए प्रॉब्लम नै आपण सॉल्व कर दैचंती अच्छा ठीक अछि जदि आपण कहउछन आनंद नाही ए संसार रे तो ए जो स्थितिटा भलो ना खराब ए स्थितिटा भलो ना खराब कोंतु के जण को ए स्थितिटा भलो कि भाई जो प्रॉब्लम टा आसी खराब के जण कहे ठीक है सबिता साहू कहले खराब पूजा सेठी कहले भलो अ सब भलो कोन भलो कहले कोन पई भलो कहउछ को पूजा सेठी अनम्यूट करी को कोन भलो कोन पई भलो कहले को प्रभुता अनम्यूट कराइले अनम्यूट करନ୍ତୁ माताजी ए जो 60टा दुख आमे देखिले तो के कोई कहउछन भलो के कहउछन खराब तो जे कहउछन भलो तो कोन पई भलो कोंत पूजा माताजी अनम्यूट करନ୍ତୁ अनम्यूट कर परिए बोधे छाड़ा से कर पानी ठीक अछि तो आ के तनुश्री बेहरा को अनम्यूट करी को कोन पई भलो कहउछ अनम्यूट करନ୍ତୁ माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ हरे कृष्ण कोंत दुख आसिले प्रभु जी आमे बेसी ईश्वर को मने पकेबा आउ जहाँ भी कर्म करबा से कर्मटा हमर सेतिरे ही मन रे हम मन कोटा जीवनी कर्मटा ठीक हबो अच्छा अच्छा ठीक है तो कहउछन जे साधारणतः ए जो कष्ट आसिले हमें बेसी भगवान को भक्ति करि पारे एया तो अच्छा ठीक है तो आउ की कोन कहउछंती आउ की हाथ टेकचंती शाश्वती सम को कोन कहउछ हरे कृष्ण प्रभु जी हम्म कष्ट टाइम आसे तो हम भाबबा ना आठ केमती मुक्ति पाएबा कि आठ केमती ऊपर को जीवा ए कष्ट रे केमती फसिक न रहबा तो जानी तो परिया को पाथटा ठीक बोली फास्ट फास्ट जिनस देखंतु तो এই जो संसार रे साधारणतः এই प्रॉब्लम आसिले जेमि देखंतु आमे कथा हले जे वृद्धावस्थाटा कष्ट साधारणतः जो माने भक्ति करूनांती से माने वृद्धावस्था कोन से माने इंद्रिय भोग करि परियेनी भलो खाइ परियेनी भलो बुली परियेनी निद्रा रे सुई परियेनी किबा अन्य अन्य सुख नै परियेनी किंतु जे भक्ति करूजन तांग पई भलो ना कारण इंद्रिय गुडा सेतले धीरे धीरे शिथिल होई जीवो इंद्रिय गुडा राव सेते पावर रहियोनी सेते डिस्ट्रैक्शन आ हबनी तो सेतले बेसी आमे भगवान को मने पकई परिया जे भक्ति करिसंती जे भक्ति करूना तांग पई कष्ट तो सेमती आमे देखिले जे आमे कहउचंती जे साधारणतः लोक जदी सेपरेट हे जिवे एका एका रहिबे आ कोन हबो तो एका एका रहिले भक्ति बेसी हबो बुझि पाइले ना जदी भक्त आ एका रहिले ताले भक्ति बेसी हबो तो कारण एका रहिले कोन ना हेल्पलेस फील हबो द्वितीय कथा हो तांग पाखरे टाइम मिलियो आपण देखु ना जो माने परिवार रे अछंती अजथा 80% ऑर्नामेंटल जिंस रे जडित हेक अछन से पीस आइचंती से पीसी आइचंती से तांको ससुर आइचन तांको ये आइचन तांको पई एबे नॉन वेज हबो तांको पई ये चलियो एई सब नाटकबाजी बेसी चलछि ना सब तो सेति पई साधारणतः जेते परिवार कम रहियो सेते भलो सेते भक्ति हबो कलि जुगरे तो एई सब रहिला तो ता सहित कोन
ନା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସୁଛି ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାଟା ଚିନ୍ତା କଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଟାଇମରେ ମନ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବନି ତ ତା ସହିତ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଏବେ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବା କାରଣ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବା କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ଆମେ ଶରୀର ଧରିଲା ମାନେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଆସିବ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କେମିତି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏ ସ୍ଲାଇଡଟା ରହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ଏ ସ୍ଲାଇଡଟା ରହିଥିଲା ଅଛି କି ଏଇଟା ରୁହନ୍ତୁ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ ନା ଏଟା ସେଇଥିରେ କଭର ହେଇଯାଇଛି ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ଜନନମ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଜୀ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ହଁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ କେବଳ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ହିଁ ନା ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଈଶ୍ୱରରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 7 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ନା ମୃତ୍ୟୁ ତ ହବ ଜନ୍ମ ତ ହବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ତ ହବ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିବ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ କଣ ଦେହ ଖରାପ ହବନି ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ କଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିବନି ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ କଣ ଆମର ମାନେ ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେ କଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହଉନି ଭାରତୀ ମହାପାତ୍ର ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିବେ हरे कृष्ण प्रभु जी हो हाँ ହଁ हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ ହଁ आमे जदि माने आउ थरे जन्म ग्रहण न करिबा ହୁଁ ये को न आसीबा ताले एथरो हमें मुक्ति पाइबा ए जो जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल रो हमें माने चल जाय परबा जदि माने ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଇଏ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏବେ ସେୟାରିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ଲୋକଟା ଦେଖଉଛି ଯେ କେମିତି ହବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି 8.5 ର ଶ୍ଲୋକ ମାମ ଉପତ୍ୟାୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ନାପ୍ନୁବନ୍ତି ମହାତ୍ମନଃ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ପରମଂ ଗତିମ୍ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାମ ଉପତ୍ୟାୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମତେ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୋଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ତ ଏ ସଂସାରଟା କଣ ନା ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ଦୁଃଖାଲୟ ମାନେ କଣ ଏଠି ଦୁଃଖର ଆଳୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ତ ଏ ଦୁଃଖ ସରିଲା ବେଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଃଖ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଃଖ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆମେ ତ ପୁଣି ଓଭରଅଲ କଥା ହେଲେ ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମେ ଓଭରଅଲ ଡିସ୍କସ କଲେ ତାର ପୁଣି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୱାଇଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିବ ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ଯଦି ବି ଟିକେ ଟିକେ କଣ ସୁଖ ମିଳୁଛି ସିଏ କଣ ନା ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ତ କେମିତି ଯିବ ନାପ୍ନୁବନ୍ତି ମହାତ୍ମନ ଏକୁ କାଟି ପାରିବେ ନାପ୍ନୁବନ୍ତି ମହାତ୍ମନ ସଂସିଧିଂ ପରମଂ ଗତିମ୍ ଯଦି ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ମାନେ କଣ ନା ମାମ ଉପତ୍ୟାୟ ମତେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ମୋର ଧାମକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ରେ ଦେଖିବା କେଇ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପଢିଲେ ट्रांसलेशन के जन पढ़ो मतलब ଅଶୋକ ପ୍ରଭୁ ପଢନ୍ତୁ Hare Krishna. हम्म After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the
highest perfection. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି, ଯୋଉ ଜଗତଟା ହଉଛି କଣ ନା ଟେମ୍ପରାରୀ, ଦୁଃଖାଲୟ ଆଉ ଅଶାଶ୍ୱତମ ହେଲା। ତ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ଜଗତରେ କଣ ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକି ରହିଛି, ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହେଲା। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପରମ ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସନାତନ ଏଷ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନାସ୍ୟସ୍ତି ନା ବିନିଶ୍ୟତି ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ କେବେ କଣ ନା ପରମ ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ ଧାମ ଅଛି ପରମ ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭବନ ଯୋଉଟା ପରମ ଭବନ, ମାନେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ପରମ ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସନାତନ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସନାତନ କାଳ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି ହେଲା। ତା ସହିତ କଣ ନା ଏସୁ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନାସ୍ୟସ୍ତି ନା ବିନିଶ୍ୟତି, କେବେ ବି ତାର ବିନାଶ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ହବା ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା, କିମ୍ବା ବହୁତ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର, କଣ କଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଯାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନବା, ତ ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଜପ କରିବା ଅଛି ଜପ କରିବା।